بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ہم پہ سلامتی قیامت تک ہو، کیسے قیامت مرنے کے بعد بھی سلامتی ہو۔ آج یہاں پہ موتا ہوئی ہے، یہ بہن بڑے خوشیوں میں، رنگوں میں، ہمیں دنیا کی رنگ و نشو و نما میں موجود تھی، اسے معلوم بھی نہیں تھا اس کی دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری دنیا نہیں ختم ہوئی، دل کو افسوس زدہ نہ کریں۔ جس کا جو بھی مرا ہے، کل میں بھی مروں گی، کل میرے اپنے بھی مریں گے۔ ہمارے ہر گھر میں موتا ہونے والی ہے، حقیقت ہے زندگی کی موت، حقیقت ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ موت کے بعد جو فوراً بیوی کہے گی، اگر شوہر مرا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تب جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ صابرین میں جمع کریں گے، شاکرین میں جمع کریں گے۔ اگر آہذاری کرتے رہیں گے، ناراضگی دکھاتے رہیں گے اپنے رب کے ساتھ، تو نے کیوں لے لیا، تو نے کیوں ایسا کیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کس وجہ سے ہو گیا، تو رب العالمین کا غضب اور بڑھے گا ہمارے پر، اور بڑھے گا پیاری بہنا، اور بڑھے گا۔ راضی ہو جاؤ، تیری امانت تو لے کے گیا، تیری امانت تو نے لے لیا۔ کیا پتا تمہارے لیے کوئی اور شوہر رکھا ہے، کیا پتا تمہاری زندگی کیا لکھا ہے۔ کوئی قسمت کو کوئی نہیں جانتا، قسمت کو کوئی نہیں جانتا۔ جو آتا ہے اس کو ایکسپٹ کرتے چلے جاؤ۔ یہی ہے ہمارا دین، یہی ہے ہمارا دین، یہی ہے ہماری آخرت۔ یہ نہیں کہ افسوس کریں، افسوس نہ کریں موتا کے اوپر۔ ہم لوگ جا کے کہتے ہیں افسوس ایسا ہونا نہیں تھا، اس کے دل پہ اور ٹوٹے گا پہاڑ، اس کو اور تکلیف ہوگی۔ ہر کوئی جا کے پوچھے گا کیسا ہوا، ہر کوئی پوچھتا ہے کیسے مر گئے، کیا ہو گیا تھا، اس کو اور دکھ پہ دکھ دیتے ہیں۔ جو غم زدہ ہوتا ہے اس کو تسلی کے لیے ہم آنا چاہیے، رونے کے، گڑ گڑانے کے لیے، ان کو افسوس کر کے، ان کو ظلم کر کے، ان کو تکلیف دے کے، ہائے افسوس یہ بچوں کا کیسے ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ذرا خاموشی اختیار کریے گا، فرشتے وہ آئے ہیں یا جنت کو لے جائیں گے یا دوزخ کو لے جائیں گے۔ دل میرا تھر تھراتا ہے، یہاں آنے سے پہلے میں بیمار ہو گئی، نہیں ہوتا میرے سے موت کے بارے میں کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے بھی مرنا ہے، میرا بھی لاشا گرنا ہے، مجھے بھی لے کے جانا ہے۔ ہم کیوں ڈرتے نہیں؟ کسی کی موتا ہوتی ہے تو ہم ہنستے رہتے ہیں، اپنے گھر کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے ہنسی آتی ہے، کیوں باتیں ہوتے ہیں؟ ایریا چھوڑ کے جا کے بات کریے گا، ایریا چھوڑ کے جا کے ہنسیے گا نا۔ 3 دن اپنے رشتہ داروں کو ماتم کرنا ہے، 3 دن کے بعد آپ عطر لگا لیں، نیا کپڑا پہنیں، سنت ادا کریں، سنت ادا کریں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اپنے باپ کے انتقال کے ٹائم پہ کیا ہے، ہماری ماں نے کیا ہے، ہم کو بھی کرنا ہے۔ بیوی کو 4 ماہ 10 دن تک آنکھوں میں درد بھی ہو جائے، سرما نہیں لگانا ہے، نہ کوئی اچھا لباس پہننا ہے، نہ کوئی زیور پہننا ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک دعا کرتے رہیں۔ اس کی وفا تھوڑی سی تو بھی ہوتی ہے نا، وفا جو مر گیا، ایسا نہیں کہ چلا گیا جانے دو، اپنی زندگی جی لیں۔ 4 ماہ 10 دن کے بعد آج کی بیوہ عورتیں، آپ کو نہیں کہی، معافی چاہتی ہوں، آپ کے چہرے سے پتا چل رہا ہے وفا ہے تم میں، وفا ہے تم میں۔ رونا نہیں، کہنا اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لنا ورحمنا ورنہ میں کافر، ہم کافر، ربنا اغفر لنا، بخش دے ہم سب کو، ہم سب کو بخش دے، ورحم لنا، رحم کر ہم سب پہ، رحم کر۔ دروازہ پکڑ کے کھڑ جاتے ہیں ملک الموت، جب روح نکالتے ہیں تو کھڑ جاتے ہیں، ان کو خود تکلیف ہوتی ہے،
کہتے ہیں اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، تیرا حکم ہے میں نکالتا ہوں۔ قیامت میں بھی، پہلے بھی دنیا میں آنے سے پہلے ان کو کہا گیا مجھے بہت میرے سے نفرت کریں گے لوگ، نہیں میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی نہیں بولے گا تم نے روح نکالے۔ آپ جتنے یہاں پہ موجود ہیں، ان گنت لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب سے سوال کرتی ہوں، آپ کسی ایک نے بھی کہا اللہ نے ملکل موت کو بھیج کر روح نکالے؟ کسی ایک نے کہا؟ زور سے بولیے گا۔ کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا اس فرشتے کے ساتھ۔ آپ ایسا نہ کریے گا، کبھی نہ کریے گا، کبھی افسوس نہ کرے۔ اللہ قرآن کریم میں افسوس کرتا ہے ان لوگوں پہ جن کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اگر نیک اعمال نہیں کرے ہوں گے وہ چلا گیا بھائی، میرا دینی بھائی آپ سب کا دینی بھائی ہے، ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ہے، یہ بہن ہے، کیوں آئی میں؟ کوئی رشتہ نہیں ہے مجھے، کیوں آئی میں؟ میرے ماں باپ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، یہ میری بہن، آپ سب میرے پورے بہنیں ہیں، ہم پورے بھائی ہیں، مگر ہمیں اخلاص ہی نہیں ہے۔ ہم سنی، ہمیں جماعتی، ہم اہل حدیث، ہم فلاں۔ اب میت کون سے الگ الگ قبرستان میں دفنا کے آ رہے ہیں؟ کر رہے ہیں؟ نہیں نا، ایک ہی قبرستان نا، ایک ہی ملک الموت نکالتا ہے نا روح، کیوں اپنے کو جدا کر کے رکھیں؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے وہ مقام ہے، سدھرنے کا موقع ملا ہے، پل بھر کی زندگی کا موقع ملا ہے، موقع کھو گئے بولتے رہے گا، میت کہتے رہے گا، 99 اور 100 سورہ مومنون میں کہتے ہیں کہ روح نکالتے وقت کہے گا وہ بندہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میرے اور تمہارے پاس مہلت ہے، تھوڑی سی، منہ سے کہتے رہنا، ذکر کے بغیر منہ نہیں رکھنا، ورنہ ابلیس جیت جائے گا، تم ہار جاؤ گی۔ تم ہارو گی نہیں، ہم رب کے ہیں، ہم ہاریں گے نہیں۔ اللہ رب ہے، مصیبت دینے والا، خوشیاں دینے والا، موت دینے والا، حیاتی دینے والا، سب کچھ دینے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا، دوبارہ مارنے والا، قیامت میں جنت میں ہمیشہ جنتوں میں رکھنے والا یا دوزخ میں ہمیشہ جلانے والا، اس رب کا ساتھی بننا، اس رب پہ ہم شکر کرنا، شکر نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں دیکھیں گے، خوشبو نہیں سونگیں گے، خوشبو سونگنا نہیں ملے گا، جنت دیکھنا دور کی بات۔ آہوزاری نہ کریں، آپ سب آہوزاری نہ کریں۔ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ لمحے کی کھولو جا کے قرآن کریم، آپ سب کے گھروں میں ہے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں لکھا ہے، دیکھو جا کے پڑھ کے دیکھو، نہیں ہے میں نمبر پاس کرتی ہوں، آپ کے نمبر پاس کریے گا، میری گروپ ہے اس میں ایڈ کرتی ہوں، جو زندگی باقی ہے قرآن سناتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، ساتھ میں عمل کریں گے، عمل کروائیں گے تو جنت کو جائیں گے، عمل نہیں کروائیں گے کوئی جنت نہیں دیکھ سکے گا، نہیں دیکھ سکے گا۔ اپنے آپ میں بیٹھ گئے، اپنے محلات میں ہم بیٹھے ہیں، اپنے زیورات میں ہم بیٹھے ہیں، اپنی خوشیوں میں بیٹھے ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ بیٹھے، بھول گئے موت کے لیے، اسی لیے تکلیف ہوتی ہے ہم سب کو، ہم بھول گئے موت کو کہ موت آئے گی۔ بچپن سے میرے بچے کو میں اٹھاتی ہوں، 21 سال کا بچہ ہے، بیٹا ہے میرا، صبح سویرے فجر کو تہجد کو پہلا لفظ کہتی ہوں السلام علیکم، اس کے بعد کہتی ہوں اٹھ قبر کی تیاری کر۔ آپ نے قبر کی تیاری کبھی بچوں کو کہا؟ صبح سے قبر کو یاد کیا؟ نہیں کیا، اس لیے آپ کو دکھ ہو رہا ہے، اس لیے آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، آپ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، آپ اس لیے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ موت مومن کے لیے بڑا ذائقے کا مزے کی پہلی منزل ہے۔ آپ رو رہے ہو، آپ رو رہے ہو، مومن اگر ہو، جو میت مری ہے، میں نہیں بول سکتی، آپ نہیں بول سکتے، اگر وہ مومن ہے تو کہے گا جلدی لے کے جاؤ مجھے، جلدی لے کے جاؤ، جنازے میں کہے گا جلدی لے جاؤ، کیوں دیری کر رہے ہو، جلدی کرو۔ وہ نہیں بولے گا میری بھی فرشتے آئیں گے، 2 طرح کے فرشتے آئیں گے، اگر جنتی ہے تو خوبصورت اچھی اچھی چہرے والے خوشبو میں آئیں گے فرشتے، آ کے بولیں گے، میت کو بولیں گے
चल इर्जी इला रब्बी की रादियात मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा इत्मीनान वाली रो, प्यार से संभाल कर, हाथ घुमा कर, जैसे हम प्यार करते हैं किसी को, प्यार प्यार से समझा समझा कर, इससे बीवी अच्छी बीवी तुझे मिलेगी, इससे बच्चे अच्छे बच्चे तुझे मिलेंगे। चल तू रब की मुलाकात के लिए, चल तुझे रब बुला रहा है, ये तेरी मंजिल नहीं है, तेरी मंजिल जन्नत है। चल तू जन्नत को चल, चल तू रब के पास चल, रब से मुलाकात के लिए तो चल, चल तू आ, प्यार से लेके जाते हैं, या नहीं तो ले जाने से पहले फिर उसके बाद सुन लो पूरा किस्सा। अब कभी नहीं रोना, रोगी रब नाराज होगा, नहीं रोना। बोला तेरा शुक्र करती हूँ तूने मेरा शौहर लिया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तूने शौहर लिया, मैं शुक्र करती हूँ मुझे जन्नत में मुलाकात करा दे, मैं शुक्र करती हूँ तो जन्नत में हमेशा का साथी बना दे। अल्लाह उसके औलादों को तू ऐसा बना, दीन का दाई बना, कुरान हाफिज बना, आलिम दीन बना, दुनिया में भी इंजीनियर डॉक्टर जो बनना है वो भी तू बना, किसी का मोहताज ना बना। मेरी औलाद कोई अफसोस अफसोस करके ना करे। अब ये जो मैयत के लिए जो कहते, मैयत कहती है हाय क्या हो गया, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला कहता हरगिज नहीं। ये कहता था अभी करूंगा, ये कहता है अभी करूंगा, नेकी अभी करूंगा, अभी मैं अच्छे काम करूंगा, अभी मैं मौत की तैयारी करूंगा, अभी मैं तैयार हो जाऊंगा, मगर कभी नहीं हुआ, वो कभी होगा भी नहीं। अभी निकालो उसको, ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये तस्दीक नहीं करता था, ये सच नहीं बोलता था। खोलो आयत जाके देखो, ये पूरी बातें लिखे हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं जब कुरान सुनाया जाता, कुरान की बातें कही जाती, अकड़ के जाता था। हम करते हैं ना कई लोग, जहां में जमाती बहनें हैं, जाके मैं बयान करती हूँ तो यूं जाती, कुरान जो हमारी खबर में आएगा, एक साथी बन के अकड़ के जो जाते थे, अकड़ के जो जाते थे, अकड़ के जो जाते थे, ये अकड़ के जाते थे। इनको कहो ये हमेशा के लिए उसमें रहेंगे, कयामत तक आड़ डाल दी मैंने, खबर के अंदर एक आड़ हो गई। कोई नहीं बोल सकते गौसे पाक आएंगे ले जाएंगे, कोई आएंगे, शाबान होगा, शाबान में आएंगे, मुर्दे ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, कुछ भी नहीं है। ओपनली डिक्लेयर कर दिया अल्लाह ताला ने, एक बरज़ख की आड़ हो जाएगी, एक में आड़ डाल दूंगा, हो गया खत्म। मेरा और तुम्हारा चल रहा है हिस्सा, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। आमाल गर्दन में गौर से देखना, मेरे हाथ को अगर कोई दिखते नहीं तो दूसरे कोई वहां इशारा करके दूसरों को दिखाओ। यहाँ पे गर्दन पे हमारे आमाल लटकाए गए हैं, यहाँ पे आमाल हमारे लटके हैं। सूरह मुद्दस्सिर में खोलो जाकर, आपको ये आयत मिलती है, खोल के देखो। किसको मालूम है? आज चोटियां लटका रहे हैं ना, फैशन से बाल खुले लटका रहे हैं ना, आप स्टाइल से यूं यूं बाल घुमा रहे हैं ना। शौहर रहे तक हमने क्या क्या किए, क्या नहीं करे, बाहर किए, अंदर करे गुनाह नहीं है, बाहर करे गुनाह है। सोच के हर गुनाह को अब मैं और आप पूरी माफी मांगते हैं, दरगुजर करते हैं। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला है, माफी का माफ करने वाला है। अगर नेक रूह होगी, नेक रूह होगी तो उसके लिए कफन और अतर आपने लाए कहीं से, जन्नत से ला सकते हो। नेक रूह के लिए जन्नत से आएगा अतर और कफन। कफन सिर्फ आपने जिस्म के लिए लाते हैं, रूह का पता नहीं है, रूह के बारे में मालूमात नहीं रखते हैं। रूह के लिए भी आएगा, रूह को भी कफन लाया जाएगा। सूरतुन नाजियात, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं नेक रूह को जैसे के नरम से माँ, जैसा बच्चे को दूध पिला के सीना छोड़ते हैं, जैसे पानी का खतरा निकलता है, वैसे रूह आराम से निकाली जाएगी। या नहीं तो कांटों के ऊपर मलमल का कपड़ा डालकर जो खींचेंगे, वैसे कैसे जिस्म के अंदर घुसेंगे। वन्नाज़ियाती, याद है ना आप सबको? बोलिएगा बिस्मिल्लाह। वन्नाज़ियाती, आप कोई नहीं बोलेंगे, याद नहीं है? नहीं याद किया? यहाँ से आयत है नहीं मालूम, मेरे स्टूडेंट्स कोई भी नहीं बोलेंगे जो साथ आए मेरे। आप कोई भी याद नहीं करे, नहीं मालूम यहाँ पे है, कब मालूम करेंगे? मरने के बाद। आइनल यकीन, मौत देखने के बाद, मौत के बाद याद करोगे, मौत के बाद देखोगे, मौत के बाद तड़पोगे,
काश एक लम्हा, काश एक पल। फिर अल्लाह ताला कहता है ऊला फऊला, अफसोस इन पे, अफसोस फऊला ऊला फऊला, अफसोस इन पे, अफसोस इन पे। अल्लाह ताला कहता है जी, अल्लाह ताला कहता है हम क्या कर रहे हैं। ये एक भाई चला गया, अब बैठते मन के गिनते हैं, बैठते हैं सूरह मुल्क पढ़ते हैं, बैठते हैं कुरान पढ़ते हैं। नहीं, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उस पे रहम करे, अल्लाह उस पे हम सब पे मगफिरत करे, हम सब पे रहम। मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो कह रही हूँ। अगर उनके तरीके से दुनिया अगर नहीं करेंगे, अमाल वैसे नहीं करेंगे, जो बताया गया है उस तरीके पे नहीं करेंगे, खबर के 3 सवाल जवाब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो अत्तर की बात खत्म करके खबर पे चलती हूँ। अत्तर यहाँ पे लाया गया और दुनिया में अल्लाह ने मलकल जमीन से वादा किया है। जमीन से जब मिट्टी निकाल के आसमान पे लेके गए आदम अलैहिस्सलाम को, तो उसने मना कर रही थी 3 फरिश्तों को, चौथा मलकुल मौत लेके गए, जमीन से वादा किए तेरी मिट्टी को मैं खुशबूदार करके लौटाऊंगा। समझ गए, समझ गए। मैं, आपका शौहर, आपके बच्चे, हम सब पूरे मिट्टी हैं, जो मिट्टी में बसना है, जहां की चीज है वहां पे जाके सोना है। इसको याद करो, फजर से लेकर हम हर लम्हे तक मौत की तैयारी। मैं हमेशा कहती हूँ मौत की तैयारी। निकलते वक्त क्या बोली इनको, कार भी जब स्पीड कार निकली, ऐसे जनाजे में हम भी जाना है, ऐसे जनाजे में हम भी निकलना है। ये तैयारी है, ये नहीं कि बैठे मजे से हार पहने पहनो, हीरे पहने पहनो, याकूत मरजान पहने पहनो। शुक्र करो, ज़कात अदा करो, गरीबों का हक अदा करो, रिश्तेदारों का अदा करो, मिस्कीनों का अदा करो। आपको मना नहीं दुनिया जीने के लिए, मगर हमारे लिए दुनिया पूरी हमारे लिए बनाई गई है, मगर हम आखिरत के लिए बनाए गए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आखिरत के बनाए गए हैं, दुनिया के लिए नहीं बनाए गए। बदकार रूह के लिए टाट लाया जाए। कौन टाट पहनना चाहते हैं यहाँ पे? हम कोई चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, आप चाहते हैं? टाट पहनना चाहते हैं? गंदे कपड़े पहनते जो पांव पोंछते ना, वो बोरिया वो पहनना चाहते हैं? अल्लाह ताला जो दुनिया में रियाकारी करके कपड़े जो मर्दों को गैर मर्दों को दिखाते रहते हैं, जो स्टाइल करते रहते हैं, जो स्टाइल पूरा निकालेंगे, कब रूह को निकाल के टाट में डालेंगे। अब दिखा किसको दिखाना है? टाट में डाल के बदबू लगा के ले जाएंगे, आसमान पे ले जाएंगे। बदबूदार का पहले कह लेती हूँ, आसमान पे ले जाएंगे, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कह दिया दरवाजे बदकारों के लिए आसमान के नहीं खुलते। फिर उठा के वहां से फेंकेंगे रूह को, फिर जनाजे में पहुंचेगी, फिर ले जाके दफनाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, जैसे चलेंगे बाराती जो दफना के जाते हैं, तो मुर्दा सुनता है जूतों की आहट, डिस्कशन नहीं सुनता, तुम्हारा रोना नहीं सुनता। लोग कहते हैं मैयत को तकलीफ होती है, मां रोना नहीं। कैसे तकलीफ होती है? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। मैयत को तकलीफ नहीं होती है, मैयत कुछ नहीं जानती है, हो गई अपनी जगह पे। वो ले जाके फिर वहां पे खबर के अंदर वो सुनता है जूतों की आहट को। फिर उसके बाद बदकार अगर होंगे तो मेरे से, अल्लाह ताला आपसे, हम सब से वो दिन अल्लाह हम सबको आसानी कर दे। जो गई है मौता, अल्लाह उनके लिए आसानी कर दे, उनके खबर के लिए आसानी कर दे, उनके सवाल जवाब के लिए आसानी कर दे, हर मोमिन के खबर के लिए आसानी कर दे। फिर वहां पे आकर बिठाएंगे। कैसे आएंगे? किरामन कातिबीन आएंगे या मुनकर नकीर आएंगे? सवाल का जवाब देना। मुनकर मुनकर नकीर आएंगे। कैसे है वो? जाना नहीं जाना ना, इसीलिए दुनिया की लज्जत लगी है हमें, दुनिया का जायका चक्के बढ़ गए हैं, मौत का जायका को छोड़ दिए हैं, बाकी की जिंदगी, असल जिंदगी को छोड़ दिए हैं। हम अपने घर से आए हैं, हमारी रूह कहां से आई है? आसमान से आई है। पूरे अरवाह, हमारी पूरों की अरवाह आसमान से आई है। आसमान से पूरी अरवाह चाहिए आपको? नहीं 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 चाहिए मुझे। ये पानी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पीना है, अल्लाह ताला के हाथों से शराब पीना है। उसके लिए हम अपनी जान को निसार करना है। यही हमारा दीन है। ये नहीं कि हम प्यास को मिटाते रहें। अपनी जो रूह है उसकी ग़िज़ा ये इबादत है। रूह है तो जिस्म है,
रूह नहीं तो जिस्म मुर्दा है। हम अकड़ के ना चलें। आपने देखा मैयत अकड़ती है ना, अकड़ जाती है ना, हाथ पैर मुड़ता है, मुड़ता है। आप और मैं मुर्दा हैं या जिंदा हैं? हम मुर्दा हैं, जिंदा हैं? हम जिंदा हैं। कभी ना अकड़ना, कभी ना अकड़ना। अल्लाह ताला भी कहा ना आयत में, वो अकड़ के जाते हैं, वो अकड़ के जाते हैं। अफसोस उन पे, अल्लाह ताला ने कहा ना। तो फिर यहाँ पे वो फरिश्तों के दांत जो होते हैं, लंबे लंबे सींग होते हैं। वो फरिश्ता काली खबर में, अंधेरी खबर में, अगर वो ईमान वाला होगा, मौत जो मरा है, अगर वो नमाजी होगा, वक्त से पहले नमाज अदा करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी खबर को रोशन करेंगे। या नहीं तो अंधेरी की कोठरी में रहेगा हमेशा। मुझे नहीं मालूम, मैं किसी को नहीं जानती, मेरे अमाल को नहीं जानती, तुम्हारे अमाल को नहीं जानती, मैयत के बारे में नहीं जानती। हक जो है, हकीकत जो है, मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, वो सामने में लाके आपके रखती हूँ। आप अपनी जिंदगियों को बदल दीजिएगा, वरना मौता के टाइम, ये दूसरी बार है जो मैयत के टाइम पे सूरह मुल्क का माना पड़ा जाएगा। पहली मेरी माँ की मैयत थी, मैंने पढ़ने नहीं दी 40 रब्बाना, पूरा दरगाह का घराना था, मैंने किसी को हाथ लगाने नहीं दी, नहीं करना। माँ का जनाजा उठने में सजदाए शुक्र जमीन पे करके बोली, इतने दिन अम्मी दिए, अब तूने ले लिया, शुक्र है, तू ले ले, तू माओं का दिल रखता है, तू काफी है। अल्लाह को पुकारो, कुछ भी चाहिए अल्लाह ताला को पुकारो, तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर लो। तो बात नहीं करना, बस दुआ करके जाएंगे फरिश्ते, थोड़ी देर, नहीं तो बोलो नहीं करना, मैं ऐसे इमीडिएटली स्टॉप कर दूंगी। मैं बददुआ में नहीं रहना चाहती। फरिश्ते लानत भेजते हैं, अल्लाह ताला गजब करता है। मैंने किसी को उठाया है, किसी का घर बर्बाद हुआ है, किसी को मैंने छीन लिया है, उसके लख्त जिगर को छीना है, उसके बच्चों को यतीम किया हुआ है, ऐसी जगहों पे तसल्ली किया करो। यहाँ पे दिल हंसी की बातें नहीं किया करो। हम आते मेकअप करके मैयत पे, हम आते लिपस्टिक लगा के मैयत पे, हम आते अच्छे कपड़े पहन के मैयत पे, हम आते हैं कैसे सवर के आते हैं मैयत पे। भूल गए हम भी मैयत बनना है। ये दुनिया में चलता फिरता लाशा है, एक दिन मरना ही है, एक दिन जाना ही है। फिर कब्र के अंदर दांत लंबे लंबे जमीन में से चीरते हुए, लंबे लंबे सिंग जमीन को फाड़ते हुए, तांबे का बर्तन के जैसे आंख, चिंगारियां ऐसे के जैसे कि आंखों में से बिजलियां चमक रही हैं। ऐसे दो फरिश्ते आएंगे चिल्लाते हुए, चीखे मारते हुए, जमीनों को फाड़ते हुए निकल के आएंगे। अगर वो दीन, बदकार की हो रही है ना बात, यहाँ पे पहले बदकार की बात हो रही है। बदकार होगा तो उसकी खराबी, साथ में गुर्ज लेके आएंगे। गुर्ज यानी के लोहे का एक लंबा सा एक रॉड लाएंगे, जमीन और आसमान से भी वजनदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में एक छड़ी रखे थे। आपने ये छड़ी रखे, बताते हैं ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी, ऐसे ऐसे हिला के बताते हैं, ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी से भी हल्की होगी उनके हाथ में लोहे का गुर्ज। 3 सवाल जवाब पूछेंगे, ये मामूली बात समझ के छोड़ दिए हैं। अजान होती है, बोलो माँ टीवी चल रही है, अजान होती है बातें कर रहे हैं, अजान हो रही है पिकनिक कर रहे हैं, अजान हो रही है तैयारी नहीं है ना, खबर की तैयारी नमाज है, खबर की तैयारी नमाज है, इसको हमने छोड़ दिया है। तरीका नमाज का अलग अलग तरीका। अब खबर के बाद से मैं रख के पूछ रही हूँ, मेरे तुम्हारे नबी औरत नहीं थे, नौज बिल्लाही, जोर से बोलो, नौज बिल्लाही मिन जालिक, बोलो नौज बिल्लाही मिन जालिक। वो मर्द थे, वो मर्द थे, कैसे मर्द पढ़ते हैं वैसे ही हम औरतों को भी पढ़ना है, कोई तरीका बदला नहीं है। खोल के देखो कुरान और हदीस में है या नहीं, देख लो हदीस में, आपको क्या नहीं मिलेगा फिर उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करना। मैं भी नहीं एक्सेप्ट करी थी, पढ़ने के बाद दलील के साथ देखकर समझकर मैंने एक्सेप्ट किया है। अगर आपको अल्लाह ताला पूछेंगे, अगर आप लोग शिर्क और बिदअत कर रहे होंगे, अब 11वीं का महीना 11वीं कर रहे होंगे, या गौस अलमदद बोल रहे होंगे, ख्वाजा हिंदुल औलिया के फातिहा दिला रहे होंगे, ओके, या अली अलमदद के नारे मार रहे होंगे, इमाम हसन हुसैन पुकार रहे होंगे, तोकल मस्तान को पुकार रहे होंगे, कोई बाबा जी को पुकार रहा होगा, खबर के अंदर अल्लाह पूछेगा तेरा रब कौन है? क्या बोलोगे गौसे पाक? क्या बोलोगे बाबा? क्या बोलोगे तोकल मस्तान? क्या बोलोगे? नहीं बोल पाओगे जब तक उस पर अमल नहीं करोगे। दुनिया में अगर वो अमल करोगे तो तुम बोल पाओगे।
अकीदा तुम्हारा वो नहीं है, अकीदा नहीं है, तुम बोल नहीं पाओगे। क्या बोलोगे? रब का मन रब्बू का माना समझते हो? कौन तुझे रिज़्क दिया, कौन तुझे सेहत दिया, कौन तुझे औलाद दिया, कौन तुझे तकलीफ दिया, कौन तुझे तकलीफ से निकाला, कौन तुझसे शौहर छीना, कौन तुझसे बाप छीना, सब रब करता है। इसलिए खबर में पूछते हैं, मन अल्लाह नहीं कहा गया, मन अल्लाह नहीं कहा गया, मन रब्बू का, तेरा रब, आपका रब, आपका रब, आपका रब कौन है पूछा गया। तैयार हैं आप? कर रहे हैं? मैंने भी गलती की, मैंने भी 16 सैयदों के रोजे रखे, मैंने भी पूर के फातिहा करती रही, मुझे भी इल्म नहीं था। खबर के बारे में जान की खबरों के अंदर जाके तलाश करके, नबियों की खबरों के पास जाके तलाश करके, एक एक दिन बैठ के मैंने खबर को लगा के कान सुन के हूद अलैहिस्सलाम की खबर को, काफी नबियों के, अय्यूब अलैहिस्सलाम की खबर पे मैं रहकर सुनने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत मोहब्बत थी। उफ से टुफ आवाज नहीं आई जो कुरान कहता है ला तस्मीउल मौता, कोई मौता नहीं सुन सकती। आप कैसे बोल सकते हैं मौता को तकलीफ हो रही है? कैसे बोलते हैं मौता वो आएगी, एक गिलास पानी ले जाएगी, मौता आएगी, रोज 40 दिन रोटियां बनाओ, रोटी खिलाओ, फिर 40वां करो, 10वां करो, 20वां करो। किसने कहा? मेरे नबी की बातें इंशाअल्लाह अगर आपको फुर्सत है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, टॉपिक बदल जाएगा। अब जो आ रही है जुम्मा जो आ रही है बैतुल माल में दर्स है 4 से 6 तक, 4 सवा 4 से 6 तक है, ये पूरी बातें उसके अंदर मौजूद है, ये पूरी बातें उसके अंदर मौजूद है। अब मैं नहीं कर सकती वो टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीरते हुए आके उठाएंगे, पूछेंगे कौन है तेरा रब। आप तैयारी कर लो, बाबा जी पुकारो। नहीं है, नहीं है, झूठ नहीं कह रही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर मैं अल्लाह से दुआ करता, खबर के अंदर जो अजाब होता है कि अल्लाह तुमको दिखा दे, तुम्हारी मैयतों को कभी दफनाते नहीं थे, तुम्हारी मैयतों को, मुर्दों को कभी दफनाते नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अगर वो जवाब नहीं देगा, नंबर दूसरा सवाल पूछेंगे। क्या है दूसरा सवाल? आप बोलिएगा। नहीं, मादीनू का नहीं आएगा। दूसरा सवाल क्या है? कोई बोले, बोलो, दोबारा बोलो। मन नबीयू का, कौन तेरा नबी, कौन तेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन मेरा रसूल? गौसे पाक। कौन हनफी? कौन मेरा रसूल मालिकी? मेरे रसूल कौन शाफी? मेरे रसूल कौन? हमने क्यों अपने आप को तोड़ के रखा है? हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी, ये हमारे इमाम। छोड़ दिया है इमामुल अंबिया को। खबर के अंदर पूछेंगे, इमामुल अंबिया को छोड़ दिया है, ऐसे महबूब को छोड़ दिया है जो 6 बच्चों को दफनाए अपनी हयात मुबारक में, 6 बच्चों को, जवान बेटियों के लाशों को दफनाया। क्यों? जब गम आता है तो देखो नबी के गम को कभी गम नहीं याद आएगा। देखो आपने क्या क्या खोया है। पैदा होने से पहले बाप को खोया, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है, यहाँ पे कायनात में कोई नहीं है। पैदा होने के बाद बाप को खोया है, फिर दादा को खोया है, फिर बीवी को खोया है, फिर चाचा को खोया, उससे पहले बेटियों को, बेटे को पहले खोया है, अबू कासिम को खोया है, बेटियों को खोया है, बेटों को खोया है। 6 लाशें दफना के आए, 10वां नहीं किया, 20वां। किसी जालिम औरत ने कहा मुझे मेरे नबी के पास कुछ नहीं था इसलिए वो नहीं करे, लानत है उसके ऊपर, अल्लाह उसको हिदायत दे या उसे बर्बाद कर दे, ये तेरी मर्जी है, तेरा बंदा है। सही है? बदवा दे सकते? नहीं दे सकते। जहां पे बैठे थे सोने के पहाड़ बन जाएंगे। सारे दुनिया की दौलत कदमों में रखते ही रहना है तो रह के आओ, कहा आपने रहना नहीं पसंद करे। ये बदकार के लिए। दूसरा सवाल, अगर आप मेरे नबी को रसूल नहीं मानेंगे, जो वो बताए हैं उनके तरीके पे नहीं चलेंगे, वो जो कहे हैं उनके ऊपर नहीं सुनेंगे, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, तेरे मेरे अमल गारत कर देंगे। नबी क्यों नहीं? एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये मेरी बहन अपने आप को अहले हदीस कहती थी, अब पूछो बोलेगी? नहीं बोलेगी। बोलेगी भाई जी? नहीं बोलते, नहीं मालूम था। अब इनको पूछो, जमाती कहते थे, जमाती कहेंगे? नहीं। अब वो सुन्नी थे और ये कहा वो सुन्नी थे, नहीं कहेंगे।
قرآن میں ہے فالو کرو, حدیث میں ہے فالو کرو, اپنے آپ کو ٹکڑے نہیں بناؤ. سورہ انعام میں کہتے ہیں فرقے نہیں بناؤ, جنت کبھی نہیں دیکھو گے, جہنم میں جاؤ گے, کیونکہ دین کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. دین مکمل ہو گیا ہے. میرا تمہارے باپ کا, میرا تمہارے دین نہیں ہے, یہ دین اللہ اس کے رسول کا ہے. خبر میں پوچھیں گے کون تیرا رسول, اس کے طریقے پہ چلے, کیا ان کی ہدایت پہ چلے, کیا ان کی ہدایت کو مانا, ان کی ہدایت پہ چلتے رہے, ان کی ہدایت پہ کرتے رہے, نہیں کرے فیلڈ. فیلڈ نمبر 2 فیلڈ ہو گئے. ما دینو کا, ما دینو کا ہے اسلام. کیا ہے اس کا مطلب؟ Submitting, yes, exactly. How you will submit? How you will submit? By following His Quran. What does the Quran says? Pardon? Allah is one and only one. And the rest? What is deen? You didn't get it dear. You are saying La ilaha illallah. That is called Allah ek hai. Okay, I am asking Ma deenu ka. Ma deenu ka. نیکی کرو گے تو نیکی ملے گی, بدی کرو گے تو بدی ملے گی. قرآن پردہ کہتا ہے تو پردہ کرنا, قرآن کزن سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا, آپ کو وہ کرنا تو وہ کرنا, آپ کو وہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا. یہ دین ہے, اس پہ اگر پریکٹس نہیں کرے, اس پہ نہیں چلے تو فیلڈ. میں بھی وہاں فیلڈ, آپ بھی وہاں پہ فیلڈ. نہ میں پکی ہوں نہ آپ پکے ہیں. اب تو کوشش کر لو, ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. آنکھوں کو کاجل لگا کر, میک اپ لگا کر, باہر کھڑکیوں کو سجا کے نہیں جایا کرو. شوہر کے لیے لگا لو, میک اپ اپنے لیے کر لو, شوہر کے لیے کر لو. غیر مردوں کے سامنے جائیں گے تو قرآن کہتا ہے طوائف عورت ہے. تو میں بھی طوائف, جو کر رہے ہیں وہ بھی طوائف, جو نہیں کر رہے ہیں وہ نیک ہے. یہ دین ہے, یہ دین ہے. ہاتھوں کو سجا کے, انگوٹیوں کو ڈال کر, بنگڑیوں کو ڈال کر, مہندی کو لگا کر, یہاں تک پہن کر. مردوں کے پاس مہندی کو یوں بیٹھے رہتے ہیں, دوپٹہ یوں اوپر رہتا ہے, دوپٹہ چھوٹا, دوپٹہ اسٹائل. شادی کی محفل الگ ہے, میت کی محفل الگ ہے. شادی کی محفل کمبوا ہوتا ہے, مکیاج ہوتا ہے, سٹائل ہوتا ہے, دوپٹے چھوٹے ہوتے ہیں, شرارے ہوتے ہیں, یوں پکڑنا ہوتا ہے, خوشبو میں ڈوبے ہوتے ہیں. یہ دنیا کی محفل, یہ موت کی محفل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تم کو میں آزماؤں گا تاکہ آزمانے کے لیے تمہیں زندگی دیا ہے, تمہیں جینے کے لیے نہیں دیا ہے. آزمانے کے لیے زندگی دیا ہے, آزمانے کے لیے موت دیا ہے. موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اپنے اعمال کو درست کرو, آنکھوں کا کاجل چھوڑ دو, گھر میں لگاؤ, میک اپ کرو, جو بھی کرو, سجاوٹ باہر, اپنے آپ کو محفوظ رکھ لو. میت کو کون سجا کے بھیجے, اب بولو. ڈسکو کی لڑکی ہوگی, طوائفہ ہوگی, ننگے کپڑے پہنتی ہوگی, اس کو بھی کفن میں لپیٹیں گے. کیا وہ دن کے لیے انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کفن میں لپیٹیں تو پردے میں جائیں گے, کفن سے پہلے بے پردہ رہیں گے؟ کفن میں اس لیے ہم نہیں آ رہے ہیں, کفن میں آنے تک انتظار کریں گے. ڈیسائیڈ کر لو. آج یہ وقت قیامت میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں. تیسرا سوال میں آگے یہاں سے آ کے کہتی ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں, میرے ہاتھ میں برکتیں ہیں. میں نے موت و حیات کے بارے میں کہا ہے. تاروں کو, سورج کو میں نے دنیا کی زینت کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے لیے نہیں شادی تارے دیکھ کے کریں, شادی سورج دیکھ کے کریں, چاند ڈھلتا ہوا کریں, اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. جہنم میں سے فرشتہ پوچھے گا, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں افمن یمشی مکبا علی وجہہ, یہ آیت کھول کے دیکھو, جا کے دیکھو, کہتے ہیں جو منہ کے بل گر کے چلتا ہے, غور سے سنا میری بات کو, جو منہ کے بل گر کے چلتا ہے وہ صحیح ہے یا کھڑ کے سیدھا چلتا ہے وہ صحیح؟ آپ جواب دو. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. چلنے کی بات,
चलो चलने की बात, अब मैं चल रही हूँ, मुंह के बल चलती हूँ वो सही है, या खड़ के सीधा चल रही हूँ वो सही है? फिर दोबारा बोलो, सीधा चलना सही है, मुंह के बल गलत है? अब मैं चल रही हूँ बाबा, मैं चल रही हूँ, कैसे चलूं? मुंह के बल चलूं, मुंह के बल चलूं, सीधा चलूं, सीधा चलूं, राजी हो? मुंह के बल चलूं या सीधा चलूं, राजी हो? दरगाह को जाते हैं तो सुभान अल्लाह गर्दन झुक जाती है। आयत का जवाब देना, मैंने खुले आम ऐलान किया है, कुरान की आयत दलील के साथ, गवाही के साथ पूरे फिरके सुध के देख ले। पकड़ के दरगाह को यूं आखिर झुक के यूं जाते हैं, झुम झुम के सर झुका के, मुंह के बल जाते हैं, मुंह के बल जाते हैं, मुंह के बल जाते हैं, मुंह के बल मजार में घुसते हैं, मुंह के बल चादर ओढ़ते हैं। मैंने किया, कसम मेरे रब की, मुझे मेरे रब ने माफ कर दिया। आप अगर कर रहे हैं तो छोड़ दो, छोड़ दो, अल्लाह की खातिर छोड़ दो। अल्लाह ताला मरने के बाद, अब ये खत्म करके आगे जाती हूँ पे, चलो ये खत्म कर देती हूँ। मुंह के बल चलने की बात, अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत में 3 ग्रोह होगी, इसमें से किस में आप आना चाहते हैं? देखो, कोई घोड़सवारी पे होंगे, कोई पैदल चल के आएंगे, किसी को मुंह के बल घसीट के लाया जाएगा। आप क्या बनेंगे? एहदिना सिरातुल मुस्तकीम के सीधे रास्ते पे चलेंगे या मुंह के बल दरगाहों पे जाते रहेंगे? किस पे चलेंगे? आप डिसाइड करो, मेरा काम है कहना। खोल के देखो सूरह मुल्क में, अफमन यमशी मुकिबिन अला वजहिही, खोल के देखो कुरान करीम को, पढ़ो कुरान करीम को, समझो कुरान करीम को। मैं नंबर देती हूँ, उनके पास पेपर और पेन ऐड करो। जो कुरान की आयतें पढ़ के सिखाया जा रहा है, वरना मेरा सर फोड़ेंगे सबसे पहले खबर में, ठीक है? तो फिर उसको फेल जब हो जाएगा वो बंदा, मुंह से गुंगा होगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनेगा नहीं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, एक फरिश्ते के हाथ में गुर्ज देंगे, सर पे एक रख के मारेगा। फिर उससे पहले, मारने से पहले बात होती है, मैयत को बात कहा जाता है कि तूने ये सब जो कहा आसमान से निदा आएगी, इसे झूठ कहा है। मैंने सुना था कोई रसूल है, मैंने सुना था कोई रब है, मैंने सुना था कुछ दीन है। अब वो गया काम से, फेल्ड हो गया। फिर उसको दिखाएंगे जन्नत, ये था अगर तू चलता हो रास्ते पे, अब देख ये दोजख, ये तेरा रास्ता है। अल्लाह ताला कहेंगे जाओ जहन्नुम में से उसे कपड़े लेके आओ, जहन्नुम के कपड़े पहनाओ, जहन्नुम का बिस्तर डालो, जहन्नुम का बिस्तर डालो, जहन्नुम का ओढ़ना उड़ा दो। फिर उससे पहले कहेंगे वो फरिश्ता आएगा, गुर्ज लेके सर पे एक मारेगा। जमीन और आसमान में हर कोई सुनेगा, जिन्न बशर नहीं सुनेंगे। मेरा और तुम्हारा सर जो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसे कैसा जलील करना, मैं और आप प्लानिंग करते हैं इसकी गीबत कैसे करना, मैं और आप प्लानिंग करते हैं इसकी उंगली कैसे करना, मैं और आप प्लानिंग करते हैं उन्हों दरगाह पटी बा, उन्हों तोंडे बा, उन्हों दरूद नहीं, ये नहीं है, ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, चलो बेटा सब मिल के खबर में जब जाना है ना, सबको मजा चखाएंगे। इसलिए कहता है अल्लाह ताला, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, फिर जी आ जाओ, मेरे पास आना है, आना ही है। हिंदू, ये बहन मेरी हिंदू खड़ी है, हिंदू हो आप? हिंदू हो? हिंदू है यहाँ पे, देखो मेरे रब ने दलील के लिए खड़ा किया है उसको। आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो? हिंदू ही हो आप, हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन, हर कोई जानता है मौत है ना, है ना? तुम एक अल्लाह को नहीं मानती, तुम बुद्ध को मानती हो, मगर मौत को मानती हो? हर कोई नहीं मानने वाला बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध कुछ देता नहीं है। अल्लाह ताला ऊपर बहुत बड़ा है, जमीनों से भी बड़ा है, आसमानों से भी बड़ा है। कुर्सी के ऊपर ये कदम मुबारक हो, कैसा होगा आज बैठ के, मैं मुझे नहीं मालूम, आज यहाँ पे आना मोता का भी नहीं मालूम। मैं अल्लाह ताला से कहती, अल्लाह ताला तुम्हारे कदम कैसे होंगे, मैं कैसे सोचूं, वो नूर कैसा होगा, वो कैसे नूर सोचना, आपका ये कदम इतना बड़ा, आप कितने बड़े जी, आप कैसे दिखते हैं जी, आप कैसे हैं जी, हमें यह फिक्र नहीं है कितने कपड़े हैं, कितने जेवर हैं, कितने फ्लैट हैं, कितने घर हैं, कितने कार हैं, कितना क्या है, नहीं। हमारी असल जिंदगी, पहली मंजिल खबर है, पहली मंजिल आखिरत की खबर है, खबर में से जाकर शुरुआत होगी जन्नत की। हो गया ब्रेन इंसान का।
زمین تنگ کرے گی، تو نے میرے رب کے ساتھ تو نے کفر کیا، میرے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تم نے درگاہوں کے پاس جا کر دوسروں کو میرے اللہ کے ساتھ دوسروں کے سے مانگا، تم نے رب نہیں مانگا، پسلیوں میں سے پسلیاں ڈال کے دبا دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نشہد لا الہ الا اللہ، نشہد لا الہ الا اللہ۔ اذان زور سے آ رہی، سنائی نہیں دے رہا، اس کا جواب میں دے دیتی ہوں، آپ سب مل کے دے دیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انا اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، انا اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ عرش کے نیچے لکھا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم ربا دعوت اتنی، اللہ یہ بھی دعا یاد نہیں کسی کو، اللہم یہ دعا یاد نہیں ہے، اگر نہیں مانگے گے تو پانی نہیں ملے گا آب کوثر کا، کوثر پینا ہے، یاد کرو دعا کو، جو مقام محمودہ کی دعا نبی کے لیے نہیں کریں گے ان کو مقام محمودہ پہ آب کوثر نہیں ملے گا۔ 15 منٹ اور بیان کر کے میں سٹاپ کرتی ہوں، تھوڑا مکمل کر لینے دو انشاءاللہ پورا سیٹنگ ہونے تک۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تو مردے کی یہ حالت کر کے پسلیوں میں پسلیاں ڈال کے دبا دے گی، تنگ کر دے گی، سانپ و بچھو شروع ہوگا، مارے گا، 70 گز اندر زمین میں جائیں گے، یا اندھیری کھوٹری ہو جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دیں گے، ہمیشہ کے لیے ہو گیا اس کی حال۔ نیک روح نکالنے کے لیے آئیں گے فرشتے، اچھی اچھی شکل کے، منا آ کے، سمجھا آ کے، پیار سے لے جائیں گے، لے کے جائیں گے، جانے سے پہلے روح کو نکال کے بسم اللہ اعوذ باللہ والنازیات غرقا، اور روح کو جو نرمی سے نکال لیتے ہیں، والنازیات غرقا، والناشطا، آپ بیٹھ جاؤ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، والناشطات نشطا، یعنی کہ سختی سے نکالنے والی روح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسم کے اندر گھس جائیں گے فرشتے، کہاں گھسیں گے؟ کہاں گھسیں گے؟ جسم کے اندر گھس کے رگوں کے اندر ٹٹولیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھینچ کے نکالیں گے روح کو۔ اور باریک سی ریزے کی ہے پورے قرآن میں، یسألونک عن الروح قل روح من اللہ، اللہ کا حکم ہے روح، وہ حکم آیا اس کا شوہر چلا گیا، حکم آئے گا ہم چلے جائیں گے، حکم پہ راضی رہ جاؤ، حکم پہ راضی ہو جاؤ، ورنہ کافر ہیں ہم، حکم پہ راضی نہیں ہوں گے ہم کافر ہیں، ہم راضی رہیں، مصیبت کے لیے راضی رہیں، خوشیوں کے لیے راضی رہیں۔ قرآن میں کہتا ہے میں مصیبت سے آزماؤں گا، میں صحت سے آزماؤں گا، میں قحط سے آزماؤں گا، اولاد سے آزماؤں گا، شوہر سے آزماؤں گا، بچوں سے آزماؤں گا، سب سے میں آزماؤں گا۔ تو آزما رہا ہے، آزمائے گا، آزماتا رہے گا۔ پھر دعا کرو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور رہی بات نیک فرشتے کو ڈھونڈ کے نکال کے فوراً تدبیر کر کے آسمان پہ لے کے چڑھ جاتے ہیں، قندیل میں رکھ کے
चढ़ जाते हैं फरिश्ते। आसमान का दरवाजा देखो, खुशखबरी, अल्लाह शायद इसका शौहर जन्नत को चला जाए, क्योंकि चला जाए, मैं और आप हम सब जन्नत को चले जाएं, जन्नत के बागीचों के बागीचे हम सबको अता कर दे। भीख मांगते हैं अपने मालिकुल मुल्क से, शहंशाह से, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अता कर दे। जन्नत मगफिरत कहना नहीं, जन्नत अता कर दे। तो आएंगे, ले जाएंगे फरिश्ते, आसमान का दरवाजा खोलेंगे, कौन? फला। अब इनका शौहर अगर दिया होगा खैरात, वो बड़ा सखी था, अगर कोई अच्छी बात किया होगा वो बड़ा अच्छा था, वो हाफिज कुरान था, वो आलिम दीन था, वो बड़ा अच्छा था। हर हमारे दुनिया अब होता है ना हमारी नाम, वो चावल खिलाने वाली, बिरयानी अच्छी खिलाने वाली, वो बड़ी अच्छी बोली बोलने वाली, बड़ी दिल लगाने वाली, बड़े अखलाक वाली, सरफराज करने वाली, लुटाने वाली, ये सारे नामों से आसमानों पे पुकारा जाएगा। पहले आसमान पे दरवाजा खोले जाए, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, ये कौन सी रूह आई है, यहाँ कौन सी रूह आ गई है। दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, जाते जाते सातवें आसमान पे रब्बुल आलमीन के पास तक रूह चले जाएगी। आप रो रहे हो, रो रहे हो, रोगे? आप सबसे सवाल है, माँ से सवाल है, रोगे? खुश हो जाओ कि बच्चा जन्नत को चला जाए, ये दुनिया की मुसीबतों से जान छूट गई, जन्नत को जाके आराम से रहें। हमारे लिए भी दुआ है, हम भी करें कि हम भी जन्नत सुकून से रहकर जन्नत को चले जाएं। तो जाकर अल्लाह ताला कहेंगे इसको नेक रूहों में दाखिल कर दो। इल्लीयीन में, सूरतुल मुतफ्फिफीन में, अम्मा जूज में लिखा है सिज्जीन या इल्लीयीन, इल्लीयीन, इल्ली सिज्जीन जहन्नमी के लिए गड़े में डाल के बंद कर देंगे। इल्लीयीन जन्नत में रूहों के साथ उनको रखेंगे। तब देखो, मैं आपको एक पैगाम पहुंचाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें जरा लोगों को कम मालूम है। वहां पे एक रूह दूसरे रूह, सारे रूह आके मिल जाएंगे। एक नई रूह आती है ना, सारे रूह जमा होकर पूछते हैं आप आ गए, कैसे, अच्छे हैं, दुनिया में सारे अच्छे हैं, फलाने अच्छे हैं, मेरी बीवी अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, फलाना अच्छा है, सब अच्छे हैं। दूसरा बोलेगा अरे छोड़ है ना, थोड़ी देर उनको मोहलत करने दो, दुनिया के गम से आए हैं, दुनिया के परेशानियों से आए हैं, थोड़ी मोहलत दो, बाद में बताएंगे। तो रूहों में बात होती है। फिर फला कहता है वो दुनिया में है, नहीं वो तो आ गए ना, कभी के मर गए ना, यहाँ नहीं आए, शायद वो जहन्नम को चले गए। ये हम कौन सी रूह बनेंगे? इत्मीनान वाली रूह, इत्मीनान वाली रूह बनेंगे तो अल्लाह ताला पुकारेंगे आजा, आ जन्नत में आजा, नेक रूहों में दाखिल हो जा। नहीं बदकार रहेंगे, खत्म। आज डिसाइड करो कौन से फिरके में रहना है, कौन से रब को मानना है, कौन से इमाम को मानना है या इमामुल अनबिया को मानना है, सब डिसाइड करो। मैं आपके पास से तालीम छोड़ के और थोड़ी वजाहत करके जाती हूँ। अब इनके लिए 4 महीने 10 दिन तक कुछ भी नहीं है। 4 महीने 10 दिन के बाद कोई रोकना नहीं, निके के लिए कोई नहीं रोकना। जो रोकेगा अल्लाह नाराज होगा, उसकी खुशी है। आज ऐलान करने दो, जो दीन है, जो दीन है, जो दीन है। फिर या नहीं करना चाहती हो, अल्लाह उसका हामी है, वो उसके ऊपर जाता है और तकदीर के ऊपर जाता है। हम सब आए हैं, किसी के ऊपर अफसोस नहीं कहना। पांप में मर गए बा, जवान था बा, चलेगा बा, बच्चे छोटे छोटे चलेगा बा। आप कुफर कर रहे हैं, अल्लाह ताला को कह रहे हैं ऐ अल्लाह ताला नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुमने क्यों लिया? नहीं लेना था ना। हम खुदा हैं, हम रब बन गए हैं, हम हुकूमत कर रहे हैं, हमारी सल्तनत हो गई है, हमारी दुनिया हो गई है, हमारी खुदाई हो गई है। जब कोई मरता है तो बोलो अल्लाह ने अपनी अमानत ले लिया, अमानत उसकी ले लिया। हमें भी जाना है, हम भी तैयारी करें। 3 दिन तक चूल्हा से लगने ना दें, उनको आराम से रखें। माँ को गम 3 दिन के ऊपर नहीं करना, बाप को गम 3 दिन के ऊपर नहीं करना, सहेलियों को, रिश्तेदारों को 3 दिन के ऊपर गम नहीं करना। रो रो के आके उनको बैठ बैठ के उनको तकलीफें नहीं देना। तसल्ली की बात करना, अखलाक की बात करना, जन्नतों की बात करना, ये सारी छोड़ के हम लोग अफसोस से और गमज़दा। जब से मैं आई और रो रही है नहीं ना, सबर आ गया ना,
जन्नत को शौहर जाने की दुआ ये करेंगी, माँ अगर करेंगी, बच्चे करेंगे, अब रिश्तेदार करेंगे, हम करेंगे, अल्लाह ताला उस पर रहम करेंगे। अब फरिश्ते कब लिखते हैं? किताब तो बंद हो गई मैयत के बाद, अब फरिश्ते आके ये सारा लिखेंगे, कौन कौन अच्छाई बयान करेगा। उसके बाद वो किताब बंद। अब वो किताब को खराब कर रहे हो, ये आखिरी मौका छोड़ रहे हो, ये मौके पे दुआ मांगो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इनके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इनके शौहर की खबर की आसानी हो, आपकी मेरी हम सब की आसानी हो। यही है दीन। दीन नहीं है, दीन मुस्तफा को ना छोड़ो। इतनी मोहब्बत करते हो, अगर अल्लाह के महबूब हैं, वो अल्लाह ने मोहब्बत की है उनसे, जो मेरे नबी का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोले, हिलाक हो जाए वो इंसान, हिलाक हो जाए इंसान। कोई सवाल है किसी के पास? सवाल है? कोई सवाल है? कोई क्वेश्चन है? ये दीन छोड़ के दूसरा दीन हम चला रहे हैं ना, अलग अलग दीन, अलग अलग दुनिया, अलग अलग रब। हज को जाते हैं, वो फिरका अलग, ये फिरका अलग। मेरे नबी के सहाबा 4 थे, क्या 4 का दीन अलग था? सबका एक दिन था? पूछिएगा। एक सवाल अंदर से आया है, कुरान पढ़ के बख्श सकते हैं? कुरान अच्छा सवाल है, उनको बोलो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा फी दुनिया वल आखिरा। कुरान करीम वो पढ़ सकते हैं जिनको इनके शौहर ने पैसे खर्चा करे हैं। इनके शौहर ने अगर किसी को कुरान लेके दिए हैं, उनका सवाब उनको जाएगा। अगर इनके बच्चों को पढ़ाए हैं, ये बच्चे पढ़ेंगे, कुरान का सवाब उनको जाएगा। आप करोड़ कुरान पढ़ लो, आपको नहीं जाएगा। दलील सूरह यासीन आयत नंबर 12, इन्ना नहनु, हाँ हम मोदी, उसके बाद वो नक्तुबो, हमने लिख दिए, जो अमाल तुम कर रहे हो छोड़ जाओगे वो भी लिख दिए। वो कैसे बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल एक औरत बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगी ये बात, अल्लाह ज़गारत कर दे, ऐ अल्लाह मैंने कुरान पढ़ी हूँ, इसका सवाब नबी को अता करना, बाद में मौला अली को अता करना, बाद में गौसे पाक को अदा करना, बाद में ख्वाजा गरीब नवाज को अदा करना। क्या रूल कर रहे हो? हुकूमत कर रहे हो? क्या समझा है अपने रब को? क्या समझा है अपने रब को? कुरान के लिए आपने लुटा दिए पूरे खानदान को, खून में लोहू लहान हो गए, दंदान फोड़ दिए, मुंह फोड़ दिए, पत्थर डाल के मारे, गले में बल डाल के खींचा मेरे नबी को। उस कुरान के लिए हम क्या कर रहे हैं? ना पढ़ते हैं, ना अमल करते हैं, ना दूसरों को करवाते हैं। छोड़ा तो छोड़ा, कुरान को छोड़ा, इसलिए अल्लाह ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया है। लानत लानत हो गई है हमारे घरों में, बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें, रिज़्क़ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। कुरान को पकड़ के देखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आती है यूं जाती है, आती है यूं जाती है, अमल करो। नहीं, कुरान पढ़ के बख्शने का आपके पास आयत है, आपके घर में कुरान करीम है, कोई हदीस भी नहीं बोल रही हूँ, कुरान करीम की आयत को बोल रही हूँ। खोल के देखो कुरान करीम, पढ़े, अपने लिए होगा, मगर मैयत के लिए दुआ करें। सबसे अजीम दुआ मैंने कहा, अल्लाह मगफिरत करे गुनाहों की। लोग क्या कहते हैं? जन्नत मगफिरत करें, जन्नत मगफिरत करें। नहीं, गुनाहों की मगफिरत करें और उन पे रहम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई जन्नत को नहीं जाएगा अपने अमाल से। तो सहाबा ने पूछा, क्या आप भी नहीं जाएंगे? नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, अमाल के बगैर कोई नहीं जा सकता, मगर अल्लाह रहम करे तो जन्नत को जाएंगे। नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ ली। क्या क्वेश्चन है, हाँ। अब जब उनको सुलाए हला के उनको छीना नहीं बोले तो क्या वो सही है? नहीं नहीं, आप छी सकते हैं। तभी बोले इसीलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप छी सकते हैं। देखो, मर्द अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को गुस्ल दिया। नाता तो टूटता नहीं है, नाता ये हमारी किताब है, हम दीन को सा चला रहे हैं। खबर में क्या पूछ रहे हैं? माँ दीनों का, क्या तेरा दीन? हम क्या चला रहे हैं? हमारी किताब, कुरान से नहीं चल रहे हैं। और मर्द ने, मैंने मेरे शौहर को कहा, अगर मैं मर जाऊं, किसी औरत को भी मुझे नहीं देना नहलाने के लिए, आप मुझे गुस्ल देना, आप मुझे गुस्ल करना, या नहीं तो मैं हज पे मर जाऊं, वहीं पे मुझे दफना दे, मैं, वही मेरी ख्वाहिश है, कोई गैर औरत भी ना छुए मुझे। मैंने जितना गुनाह कर लिया, जो बाल खुले रख के चली गई,
جو میں نے اسٹائل کر لیا میں نے اپنے آپ کو معافی مانگ لیا، کبھی مرتے دم تک کچھ نہیں کروں گی۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ نہیں تھپڑ دو مارے وہی کرتے رہے، منہ پہ تھپڑ مارے کرنے کا کام کرتے رہے، توبہ وہی نہیں ہے۔ آج عزم کرو، آج قسم کھاؤ، سجدے میں اللہ سے وعدہ کرو، ہماری موت تک تو مہلت ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ عطا کر کہ ہم بھی تیرے اپنے بن کے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ میت کوئی بات نہیں ہے، آپ ملیں گے جنت میں، آپ کو شادی سے لے کر اب تک کی زندگی پوری یاد آئے گی، آپ کو تکلیف ہوگی، باہر جانے کے لیے بے قراری ہوگی، مگر آپ یہ حکم مانیں گے قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ آپ کو تحفہ دیں گے، آپ کے شوہر کو دیں گے، آپ کے بچوں کا ذمہ لیں گے، اللہ کی سے راضی ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھ نہیں لگایا، ساری زندگی آپ ہاتھ لگاتے رہے، ساری زندگی جیتے رہے۔ شکر وہ ہے جو پہلے ملا تھا، شکر وہ نہیں ہے بعد میں جو نہیں ملا ہے۔ ابھی ایک سوال، ہاں اب جیسا کہ ابھی یہ ان کا سسرال، ہاں، اب ان کو ماں کے گھر کو لے جا سکتی ہیں کب لے جا سکتے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ جب تک یہی گزار ہاں، نہیں ڈیسائیڈ کر لو، ابھی چاہے تو ابھی ڈیسائیڈ کر کے ابھی لے کے چلے جاؤ، ابھی لے کو جانا کر کے سوچی ہوں، لے کے چلے میں سوچی ہوں ابھی ان کی آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ خالہ ہیں، خالہ ماں داخل ہیں، ہاں ان کے ماں ماں ہے، ہیں، پوچھ اور لو۔ ان کے ساس سے بھی ایک بات میں رائے ہاں پوچھی ہے آپ لوگوں ہاں جی، کر سکتی کہ آج لے کو جا آج جانا ہے تو آج جا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں جا سکتے، اس کے بعد آپ کو 4 مہینے 10 دن تک آپ کو اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینے 10، کوئی لوگ کہتے ہیں، کوئی مولوی بولے حضرت جی اپنے آپ کو امام الانبیاء بنا لیے، کہتے ہیں مغرب تک آ جانا جا کے کہیں بھی۔ یہ کس کا دین ہے؟ ان کے باپ کا دین ہے، حضرت کے باپ کا دین ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو مٹانا نہیں، جو ان کی بات کو ہٹائے گا خرابی میں جائے گا۔ ایک اور ایک سوال، اب ایک عورت ہے، سنگل لیڈی ہے، تو اسے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو اس سے جا سکتی ہے کام کے لیے پردہ کر کے، پردے میں رہیں مگر سجاوٹ نہ کریں، مردوں سے بات نہ کریں، ضرورت کے حساب سے کریں، بچوں کو پالنا ہے، اسکول کو چھوڑنے جانا ہے، کوئی نہیں ہے، موتا جو ہو گئی ہے وہ عورت کا کوئی حامی مددگار نہیں ہے۔ ایک میری ہے اسٹوڈنٹ، میں نے اس کو کہا جاؤ بچوں کو اسکول کو چھوڑ کے آؤ، پھر اندر آ جاؤ، کہیں نہیں جانا، ضرورت پہ نکلو، ضرورت پہ آ جاؤ، عدت میں ہی۔ اگر کوئی بھائی نہیں کر رہا ہے، کوئی ماموں نہیں کر رہا ہے، کوئی چاچا نہیں، میں ہوں جیسی، کوئی اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا ہے تو ویسا ہے، سمجھ گئے؟ اور کچھ پوچھ لو، جو دین کو ہم نے بدلا ہے نا، نہیں بدلو، قرآن و حدیث سے آگے لے کے چلو۔ اور ایک سوال ہے، جو قرآن ہی نہیں پڑھتے اگر وہ گزر گئے تو ہم کو ایک یہ رہتا ہے کہ اللہ انہوں کچھ پڑھے نہیں، کچھ ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ، ایک بچے کو عالم دین بناؤ، خالی حافظ نہیں بناؤ۔ اب میں اور آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کیسے پڑھتے ہیں؟ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ قرآن نہیں ہے۔ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ایک ہی ایک ہے، وہی بے نیاز ہے، کوئی بے نیاز نہیں ہے، کوئی ولی بے نیاز نہیں ہے، کوئی انبیاء بے نیاز نہیں ہے، کوئی فرشتہ بے نیاز نہیں ہے، کوئی جن بے نیاز نہیں ہے، صرف میں بے نیاز ہوں۔ لم یلد، میں کسی کا والد نہیں ہوں، اور لم نہیں، یولد، میں کسی کا ولد نہیں ہوں، اور لم نہیں، یکن اس کے برابری کا ایک بھی نہیں ہے۔ ختم کریں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی بعد میں سوال ہے کر لیں، میں نماز کے بعد تھوڑی 15 منٹ رکتی ہوں، سوال کر لیں۔ آپ جو ایڈ ہونا ہے، آپ نمبر پین پیپر دیے ہیں، لکھ لیں، نمبر دے دیں، ایڈ کریں گروپ۔ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں نے یہاں پہ دین نہیں پایا ہے، میں نے دبئی میں جو بھی دین ہے قرآن میں ہے دیکھنا، حدیث میں ہے دیکھنا، نہیں ہے آپ خود بھی فالو نہیں کرنا۔ وآخر دعوانہم وان الحمد للہ رب العالمین۔ چلے پہلے دعا کریے، رک جائیں، تقدیر لکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی لکھ دیں۔ وآخر دعوانہم وان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پاک پروردگار، ہم نے جو دعا ہوتی ہے عام ہم نہیں کرے، تیرا کلام پڑھے سنے سنائے، سیکھے سکھائے، عمل کرے کروائے، اس میت کے لیے تو رحم فرما دے۔ میں یہ سب بولو رحم فرما دے، آمین نہیں کہیں۔
آمین نہ کہیں, آپ اپنے آپ سے کہیں, میں جو کہتی ہوں وہی الفاظ کہیں, آمین نہ کہیں, سنت نہیں ہے. اے اللہ میت کے لیے رحم کر دے, اے اللہ میت کے لیے قبر کے سوال جواب آسان کر دے, جنت کی کھڑکی کھول کے جنت کا لباس لا کے پہنا دے, جنت کا بستر دے دے, جنت کا اوڑھنا دے دے, جنت کی خوشیاں دے دے, جنت کی خوشخبری دے دے, جنت کا عطر دے دے, جنت کے اندر روح جا کر جوف میں بیٹھ کر غذا کھانے والی بنا دے. ہماری روحوں کو, ان کی شوہر کے روحوں کو, اے اللہ سب کی روحوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو آسانی کا معاملہ کر دے, آسانی کر دے, سب کو بدل دے, زمین آسمان کو بدلنے والے دلوں کو تو پھیر دے, دن کو رات کو پھیرنے والے ماں کو صبر دے, ساس کو صبر دے, سب کو صبر دے, بچوں کو صبر دے, اپنا بنا لے. ہم ان سب کو تیرے حوالے کرتے ہیں.